محمد خان صاحب، سب سے پہلے تو میں ملاقات والے معاملے پر جو ہے وہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ حکومت کا مسلسل یہ کہنا ہے کہ ملاقات کے بعد سیاسی بیانات جو ہے وہ نہیں دیے جا سکتے، یا یہ ملاقات جو ہے وہ سیاسی نوعیت کی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے عدالت کے اندر انڈرٹیکنگ بھی جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ تو کیا واقعی پھر ملاقات نہ کروانے کا یہ جو حکومتی جواز ہے یہ درست ہے؟ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ رحمان صاحب، بالکل نامناسب ہے رویہ حکومت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جواز وہ پیش کرتے ہیں، ہم سیاسی لیڈرشپ یا وکلا یا ان کے فیملی ممبرز کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے کی، وہ بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو جواز وہ پیش کرتے ہیں کہ نقص امن کا خطرہ ہے یا اس سے کوئی سیاسی بیان ہے، فلانا ہے، وہ ہے، تو جو سیاسی لیڈرشپ، وکلا یا فیملی ممبرز عمران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں تو وہ خود سے منہ اٹھا کے نہیں چلے جاتے، وہ عدالت کی اجازت اور عدالت کے مروجہ طریقہ کار کے مطابق جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ڈائریکشن آئی تھی اور اس ڈائریکشن کو کم و بیش سال ہو گیا ہے کہ جو منگل کا دن ہے اس دن وکلا، خان صاحب کے جو لیگل ٹیم ہے یا کوئی اور وکیل جس کا نام اس لسٹ میں ہو، ملاقاتی لسٹ میں، اور فیملی ممبرز وہ منگل کے دن جائیں گے اور سیاسی قیادت تھرسڈے کے دن جائے گی، یعنی جمعرات کے دن۔ اچھا، اوکے۔ اب حکومت کا ایک موقف ہے کہ کوئی سیاسی بات ہوتی ہے یا فلاں ہوتا ہے، ڈنگ ہوتا ہے۔ اگر میں ان کی بات صحیح بھی مان لوں تو کیا حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنی بنائی ہوئی توجیہ پہ وہ ہائی کورٹ کا آرڈر ایک سائڈ پہ رکھ کے کسی کی ملاقات نہ کرانے دے؟ نہیں۔ اگر یہ قانون کو ماننے والی حکومت ہو یا آئینی حکومت ہو تو وہ اپنے یہ نکات اس عدالت میں لے جائے گی جس عدالت کے حکم پہ ہم لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں یا ہونی چاہیے۔ عدالت کا پھر یہ اختیار ہے کہ وہ ان کا موقف سنے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے موقف میں وزن ہے تو پھر ہمیں کوئی ڈائریکشن دے دیں گے کہ فلاں بندہ جائے، فلاں بندہ نہ جائے، یا یہ بات کریں وہ نہ کریں۔ لیکن اس وقت حکومت کا کام صرف اور صرف ہائی کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ کرنا ہے اور اپنی جو شکایات ہیں، اپنی جو پوائنٹس ہیں، وہ عدالت میں جمع کرے۔ وہ عدالت جاتے نہیں ہیں، حکومت عدالت میں اپنا موقف دیتے نہیں ہیں اور عدالت کا حکم بھی امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ تو اس وقت ایک طرح سے ایک خلا ہے، ایک خاموشی سی ہے، یعنی کہ آئین کو خاموش کر دیا گیا، اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ جو حکومت کہتی ہے کہ باہر نکل کر سیاسی باتیں نہیں کر سکتے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ زور ابھی اس وقت حکومتی وزراء کا اسی بات پر ہے کہ ملاقات ہوتی ہے، ملاقات سے باہر نکل کر سیاسی باتیں کی جاتی ہیں۔ رحمان صاحب، اس پھر میرا موقف وہی ہے، آپ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، لاء گریجویٹ ہیں، میں بھی آپ کی طرح ایک چھوٹا موٹا وکیل ہوں۔ تو یہاں میں بطور سیاسی کارکن نہیں، بطور وکیل ایک بات کروں گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے باہر ایک شخص نے کوئی بات کی، حکومت کہتی ہے کہ جناب بھی آپ قانون توڑ رہے ہیں، تو کیا یہ فیصلہ حکومت کرے گی یا یہ فیصلہ عدالت کرے گی؟ آپ عدالت میں اگلی پیشی میں جائیں یا اسی دن جا کے درخواست جمع کریں کہ جناب آپ نے تو اجازت دی ہے ان لوگوں کو ملنے کی، یہ تو قانون توڑ رہے ہیں، تو پھر عدالت آپ کے نقطے کو دیکھ لے گی کہ کیا ہم وہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ تو حکومت نہیں کرے گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پابندی ہے، اگر کوئی ایسی پابندی لگانی ہے تو وہ عدالت لگائے، نہ کہ حکومت لگائے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ عدالت کے بائی دا وے دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں کوئی نہ تو وہ کوئی حکیم ہے، نہ کوئی وہ جوتش کا حال بتاتے ہیں، نہ کوئی وہ محکمہ موسمیات میں سے ہیں کہ وہاں جا کے وہ ایک ملک کے سب سے بڑے پاپولر سیاسی لیڈر ہیں، سب سے بڑی جماعت کے وہ بانی چیئرمین، سابق وزیر اعظم ہے۔ ادھر آ کے جس نے بات کرنی ہے، ہمارا عمران خان صاحب سے کیا رشتہ ہے؟ ہم ان کے ورکر ہیں، وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ ہمارا ایک سابق وزیر اعظم ہے، تو ان سے بات آپ نے سیاسی ہی کرنی ہے نا۔ میاں نواز شریف صاحب جو دربار لگاتے تھے، جو روز روز کی ان کی تو لسٹ آتی تھی، اپنا جا کے چیک کیجئے گا کبھی، ان کی تو لسٹ آتی تھی، وہ لوگ باہر آ کے کیا کرتے تھے؟ یہ جو خواجہ آصف صاحب یا جو احسن اقبال صاحب یا ان کی اپنی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ، یہ سارے لوگ جب میاں صاحب سے نکل کے باہر آتے تھے تو کیا میاں صاحب کی سٹیل ملک کی کہانیاں سناتے تھے؟ ویسے وہ بھی سنانے والی کہانیاں نہیں ہیں، لیکن وہ باہر آ کے پولیٹیکل بات کرتے تھے نا۔ میاں نواز شریف ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں،
आसिफ अली जरदारी साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो उसी तरह इमरान खान भी एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनसे जो भी मिलेगा बाहर आके वो पॉलिटिकल बात करेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अली भाई, ये इमरान खान के जो साहबजादे हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हैं, वो मैं डिटेल में जो है वो नहीं जाता, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं, जनवरी में जो है वो पाकिस्तान आएंगे। पार्टी के अंदर कोई बात हुई है क्या? उनकी जो है वो आमद जो है वो किस लिए होगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जो इस इंटरव्यू के बाद जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे जरा जानना चाहता हूं कि पार्टी उनके इस फैसले को, उनके वापस आने को किस तरह से देख रही है? उनका मुल्क है, उनके वालिद का मुल्क है, उनका बचपन इधर गुजरा है और नस्ल अपने बाप पे ही जाती है, तो वो इस पाकिस्तान के बेटे हैं, उनका हक है कि वो पाकिस्तान आए, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे और उनके आने को इफेक्टिव करे, यानी उनको यहां आने दिया जाए और उनको अपने वालिद से मिलने दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि पार्टी में अभी तो इस पे मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं पार्टी लीडरशिप के सामने मौक़िफ़ रखूं कि इस उनका जो बयान है वो बड़ा बयान है, उनका आना कोई मामूली बात नहीं है, तो उस पे अगले हफ्ते कोई बड़ी पार्लियामेंट्री जॉइंट मीटिंग हो जाए हमारे एमएनएज और सेनेटर्स की, पार्लिमानी पार्टी की, जो इलेक्टेड लोग हैं, क्योंकि अवाम लाना निकालना तो सारा अवामी जो सियासी क़यादत है उनका काम है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे अगले हफ्ते एक बड़ी मीटिंग हो जानी चाहिए कि अगर दोनों जो नौजवान हैं वो आते हैं तो उसके लिए फिर पार्टी मुनासिब जो भी उसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन करनी है वो हो जाए। लेकिन उन्होंने पहले भी अली भाई, पहले भी उन्होंने ऐसा इरादा जाहिर किया था, लेकिन वो पर बाद में कोई बात आगे बढ़ी नहीं। आपको याद होगा हुकूमत ने भी कहा था कि हम वीजा देने को जो है वो तैयार हैं अगर वो वापस आना चाहते हैं। तो वो क्या मामला हुआ था फिर? वहां जो है वो पहले उनके आने का फैसला क्यों नहीं हो सका? नहीं, उसके बारे में तो मुझे कोई इल्म नहीं है कि वो फिर क्यों उनका मुअख्खर हुआ, लेकिन अभी चूंकि उन्होंने खुद कैटेगोरिकली कहा है तो हो सकता है इंशाल्लाह वो जनवरी में आए। ये भी एक देखें, पाकिस्तान के इस अदालती निज़ाम और सियासी सिस्टम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो बेटे जो पॉलिटिकल नहीं है उनको अपने वालिद के लिए, जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, उसको कोई रिलीफ नहीं मिली, ना अदालत से कोई रिलीफ मिली, ना कोई पॉलिटिकल कोई रिलीफ मिली, बगैर किसी उसके जुर्म के उसको, उनकी वाइफ को आपने 800-850 दिनों से अंदर डाला हुआ है। तो ये उनका इधर आना ही पाकिस्तान के इस पूरे जुडिशल सिस्टम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जहां हम इस चीज पे दुखी हैं, जैसे आज एक जुडिशरी के लिए आज एक दुख वाला दिन है जो जस्टिस साहब के साथ, आज जहांगीरी साहब के साथ हुआ है, लेकिन इस जुडिशरी को यह भी सोचना चाहिए कि हम लोगों ने इसके लिए कितनी कुर्बानी दी। हमारा लीडर भी उसके लिए जेल में गया, तमाम सियासी क़यादत, यहां मैं एक बात करूंगा, वैसे तमाम सियासी क़यादत ने उस वक्त, आज से 10-12 साल पहले जब आप और मैं शायद स्टूडेंट थे, तो सबने स्टैंड लिया, बेनजीर साहबा ने स्टैंड लिया, मियां साहब निकले लॉन्ग मार्च पे, इमरान खान साहब जो है वो जेल तक गए जुडिशरी के लिए। ये जुडिशरी जब आजाद हुई, क्या वो हक अदा हुआ? ये एक और सवाल कि जब जस्टिस इफ्तिखार साहब आए, वो एक और कहानी जिस तरीके से फिर हुआ। ये जो इमरान खान साहब 850 दिनों से जेल में है, मैं आज हम कहते हैं ना कि 100 मोटो नोटिस होना चाहिए, क्यों खत्म क्यों नहीं 100 मोटो नोटिस लिया एक साबिक वजीर आजम पे? देखें, मुझे एक बात बताएं अपना रहमान साहब, जब सुप्रीम कोर्ट के पास 100 मोटो था तो एक बोतल पे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, उस पे 100 मोटो हो गया था, आपको याद होगा। एक साबिक वजीर आजम पे वजीराबाद में लाइफ अटैक हो गया, उस पे 100 मोटो नहीं था। इमरान खान साहब जैसा लीडर जो है वो जेल में पड़ा, उस पर कोई 100 मोटो नहीं था। मैं ये समझता हूं कि अल्लाह करे कि ये 27वीं तरमीम खत्म हो या जुडिशरी की वो वापस जो तनतना है वो बहाल हो, लेकिन जब बहाल हो तो फिर हम सब इसको सोचें कि यार अवाम की एक्सपेक्टेशन है और इस अदलिया को डिलीवर करवाना है। अली भाई, ये जस्टिस जहांगीरी साहब वाला जो मामला है, अब इसको आप किस तरह से देखते हैं? अपने स्टैंड की सजा मिल रही है। अब जाहिर बात है फैसला है, फैसले के जी देखिए हुकूमत उनके पीछे पड़ गई। मैं अदालत के फैसले पे तो मैं कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हुकूमत जिसने ये केस बनाया, तो हुकूमत आजकल जिस तरह वो चल रही है, जिस तरह वो चलाई जा रही है, या जो भी आप उसको लफ्ज दें, ये जो 6 जजेस ने पिछले साल कंप्लेंट की थी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो उनकी कंप्लेंट आ गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जो 6 जजेस ऑनरेबल जज साहबान, उस पर तो कोई अमल नहीं हुआ।
حکومت کیوں پیچھے پڑی ان جج صاحب کے؟ کیونکہ وہ شاید حکومت کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کرتے تھے، وہ اپنے ضمیر کے مطابق کھڑے ہو گئے. تو پھر جو پاکستان میں ضمیر کے مطابق کھڑا ہو تو سزا تو پھر بنتی ہے نا. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ علی محمد خان.